اس لیے کہ یہ جب بھی حدیث کا درس دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ حدیث اس طرح ہے اور حنفی اس طرح ہے، حالانکہ میں اندر سے کوئی اہل حدیث نہیں تھا. یہ ایک ضمیر تھا کہ کیسے میں کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط ہے، اور ایک طرف تقلید کی جکڑ بندی تھی کہ میں کیسے کہہ دوں کہ امام صاحب کا قول غلط ہے. تو ان دونوں کی کشمکش میں ہمیں اپنے نمازیوں کو مطمئن کرنا ہوتا تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین اکرام، چونکہ میں آپ حضرات کی یہاں ترجمانی کر رہا ہوں، میں شیخ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ صرف یہ کہنے سے بات شاید نہیں بنے گی کہ حنفی مذہب قرآن و سنت کے خلاف تھا. آپ ہمیں ہمارے ناظرین کے بارے میں یہ مثال دے کر فرمائیے کہ کوئی مسئلہ جو حنفی مذہب کا قرآن و سنت کے خلاف تھا اس کو بیان کیجیے، اور حنفی مذہب کیوں کر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں فلاں مسئلے میں قرآن و سنت کی مخالفت کر رہا ہے. جزاک اللہ بھائی عاقل صاحب، اس میں ایک نہیں ہے، کئی مثالیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2/3 سے زیادہ مسلک احناف جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف. میں اب سب سے پہلے قرآن مجید کی چند آیات کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر یہ ہے اور احناف کے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. یہ ایک عقیدے کی بات ہے کہ مشرک نجس ہے اور وہ مسجد حرام کے اندر نہیں آ سکتا. لیکن فقہ کے اندر ہدایہ کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لا بأس بأن يدخل اہل الذمۃ مسجد الحرام عند ابی حنیفہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر، وہ مشرک جو کسی اسلامی ملک کے اندر بطور ذمہ رہتا ہو تو وہ مشرک مسجد حرام کے اندر داخل ہو سکتا ہے. تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اہل ایمان تمہارے لیے قصاص جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے کہ اگر مقتول آدمی ہے، اس کے ورثاء کسی نے کسی کو ناجائز قتل کیا ہے تو ورثاء کو حق ہے کہ وہ عدالت کے اندر اپنا مقدمہ دائر کر کے اس قاتل سے قصاص لے سکتے ہیں، خواہ اس نے کسی شکل میں قتل کیا ہو. یہ تو آپ جانتے ہیں لاٹھی سے ہے، گولی سے ہے، بم سے، کسی شکل سے قتل کیا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من غرق صبیا او بالغا فی البحر فلا قصاص علیہ عند ابی حنیفہ، کہ جس شخص نے کسی کو پانی کے اندر، سمندر کے اندر غوطے دے کر قتل کیا، کسی بچے کو یا بڑے کو، تو چونکہ اس نے قتل نہیں کیا، اس سے غرق کیا ہے، اس لیے اس پر قصاص نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. قرآن مجید کے اندر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہیں بھی حق مہر کی جو ہے وہ شرع متعین نہیں کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ حدیث میں بھی کہیں حق مہر کی شرع متعین نہیں ہے. اس کے برعکس احناف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شرعی حق مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے. جیسے آج سے 20-50 سال پہلے ہمارے علماء جب کسی کا نکاح پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے جی شرعی حق مہر 32 روپے 6 آنے ہے. تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے السارق والسارقہ، قرآن مجید کے اندر آتا ہے جو کسی کی چوری کرتا ہے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن فقہ کا ایک مشہور مسئلہ ہے کہ کفن چور جو ہے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کتنا قیمتی کفن ہو. اسی طریقے سے فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی اندر سے چوری کر رہا ہے، وہ باہر مال نہیں لے گیا، اس نے اندر سے باہر والے کو پکڑا دیا، تو اب نہ باہر والے پر حد ہے نہ اندر والے پر حد ہے. تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور سورۃ لقمان کے اندر آتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ اس کی ماں نے اسے بہت محنت و مشقت سے اٹھایا ہے اور اس کے بعد اس کی ماں نے اسے 2 سال دودھ پلایا ہے. اور فرمایا اگر میاں بیوی آپس میں راضی ہو کر ایک مکمل طور پر اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے حولین کاملین 2 سال. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ 2.5 سال اس کی مدت ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ نماز کے اندر تمہیں جتنا آسانی سے قرآن آتا ہے اسے ضرور پڑھو، اور قرأت قرآن نماز کے اندر فرض ہے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی لو افتتح الصلاۃ بالفارسیۃ او سما او قرأ بالفارسیہ، کہ اگر کسی آدمی نے نماز کو شروع سے فارسی میں کر دیا، بسم اللہ فارسی میں پڑھی، یا اس نے قرأت فارسی کے اندر کی، ویحسن العربیہ، اور عربی بھی اسے اچھی طریقے سے آتی ہے، جاز الصلاۃ، اس کی نماز جائز ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ ترجمے کا نام قرآن نہیں ہے، وہ کسی زبان میں بھی ہو. اب فارسی میں جو پڑھے گا وہ قرآن کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے، قرأت قرآن نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کے خلاف ہے. تو ایسے بے شمار آیات ہیں، یہ تو ایک لمبا وقت چاہیے. جزاک اللہ خیر. یہ تمام
तूफान आप अपने सीने में लिए हुए थे, आप जब इस तूफान ने एक नई करवट बदलने की कोशिश की तो वो कौन से लम्हात थे जबकि आपने ये सोच लिया उस मोड़ पर आकर कि अब मुझे मेरे ख्याल से हथियार डाल देने चाहिए और कुरान और सुन्नत को तस्लीम कर लेना चाहिए? मैंने आपको पहले बताया कि मैं हिदाया पढ़ाता रहा हूं और यहाँ जो मस्जिद थी जामे इस्लामी है, इसका नाम है, गुजरांवाला के अंदर। तो मैंने गुजरांवाला में तकरीबन 16 साल का अरसा इमामत और खिताबत में गुजारा है। तो वहाँ ये जामे इस्लामिया ख्याली के अंदर एक मस्जिद है, वहाँ मैंने आपको बताया दर्स देता था। जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया तो कि ये अंदर से अहल हदीस है, तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं तो वो हूँ जो अहल हदीसों को अहल हदीस कहना पसंद नहीं करता, और ये कहते हैं अहल हदीस है। और इस वजह से कहते हैं कि एक तरफ मैं हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तरफ अपने फिका का जो है तवाज़ुन पेश करता हूँ, तकाबुल पेश करता हूँ। तो सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हक का नाम अहल हदीस है तो फिर अंदर से नहीं बाहर से भी हो जाना चाहिए। तो मैंने फिर वहां अपनी मस्जिद में ऐलान कर दिया, जनवरी का महीना था, ईद थी, मैंने ईद पर ऐलान कर दिया कि मैं आज से अहल हदीस मसलक को इख्तियार करता हूं। और फिर जब मैंने हिदाया दोबारा पढ़ना शुरू किया तो आप यकीन जाने कि हिदाया के एक एक लफ्ज जो है वो हदीस रसूल के खिलाफ था। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ, नमाज की मिसाल देता हूँ कि वहाँ बाब सिफत सलात लिखा हुआ है कि नमाज का तरीका। तो वहाँ चलते चलते ये लिखा हुआ है कि हम अहनाफ जो हैं वो जब 2 सजदे कर लें तो सीधा कदमों के बल खड़े हो जाएं, बैठना नहीं चाहिए, जलसा इस्तराहत नहीं करना चाहिए। और आगे वो लिखते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो जलसा इस्तराहत के कायल हैं, यानी वो कहते हैं कि 2 सजदे करने के बाद वितर रकात के अंदर, यानी पहली या तीसरी, उसके अंदर बैठकर फिर खड़ा होना चाहिए। और उसकी एक दलील नकल की कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो जलसा इस्तराहत के क्यों कायल हैं कि मालिक इब्न हुवैरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं लम यनहज़ हत्ता यस्तवी कायदन, कि नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त तक खड़े नहीं होते थे जब तक सीधे बैठ नहीं जाते थे। ये बुखारी की हदीस है। और इस तरीके से एक और हदीस भी आती है कि आप बैठ जाते थे, सुम्मा यअतमद बियदैहि अलल अर्द, फिर आप जमीन पर दोनों हाथ टेक कर फिर खड़े होते थे। तो अब ये हदीस भी है, इमाम शाफी की दलील है, और इसे ज़ईफ भी नहीं कहा जाता इसलिए कि ये बुखारी की है, और ज़ईफ है भी नहीं। तो अब हमारा मसला किसके खिलाफ है? तो इसका जवाब ये लिखा है कि ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बुढ़ापे पर मामूल है कि आप बूढ़े हो गए थे, चूंकि आखिर उम्र में हजरत मालिक इब्न हुवैरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी अय्याम में, और आप बूढ़े हो चुके थे, इसलिए ये हदीस काबिल अमल नहीं है। तो ये ऐसा एक मेरे ख्याल में गुस्ताखी है जो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नबी अलैहिस्सलाम पर ऐसे लम्हात भी आए कि आप नाकाबिल इत्तिबा हो जाए। तो मैंने इस चीज को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और यहाँ एक अजीब लतीफा है कि हमें ये कहते हैं कि आखिरी हदीस दिखाओ रफ़ा यदैन करने की, आखिरी हदीस दिखाओ, नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी अमल दिखाओ। तो यही मालिक इब्न हुवैरस जिनकी इस हदीस को जलसा इस्तराहत को इसलिए छोड़ दिया गया है कि नबी अलैहिस्सलाम की आखिरी उम्र का ये अमल है, वही मालिक इब्न हुवैरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलाम को जहां जलसा इस्तराहत करते हुए देखा है, वहां मैंने नबी अलैहिस्सलाम को रुकू से पहले और रुकू के बाद रफ़ा यदैन करते हुए भी देखा है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी अमल है, हमसे मुतालबा करते हैं। तो ये वो चीजें, ये तजाद है। इससे अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दे दिया, लेकिन हिदायत के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई मुसलमान कुफार के मुल्क के अंदर हो तो वो अपने गुलाम के साथ सूदी मामला करना चाहे, कारोबार करना चाहे तो भी जायज है, और अगर यही मुसलमान किसी काफिर के साथ सूद के साथ कारोबार करना चाहे तो भी जायज है। इसी तरह शराब के मुतल्लिक है, नबी अलैहिस्सलाम ने हर किस्म के शराब को ममनू करार दिया और हदीस के अंदर वाज़ेह है। लेकिन हिदायत के अंदर लिखा हुआ है मा युत्तखज़ मिनल हिंतति अव अश-शईर अव अल-अस्ल अव ज़र्रत फहुव हलाल इंद अबी हनीफा, और फतावा अल-अमगीरी के अंदर लिखा हुआ है कि उसके पीने वाले पर हद भी नहीं है। तो अभी ये हदीस के खिलाफ है। इस तरीके से एक मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस आती है, ये एक लंबा सिलसिला है कि नबी अलैहिस्सलाम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल कल्ब अन बैइल कल्ब व महरिल बग़ी व हुलवानिल काहिन। नबी अलैहिस्सलाम ने कुत्ते की खरीदो फरोख्त से भी मना किया है, और वो जानिया उसकी कमाई को भी हराम करार दिया है, और नबी अलैहिस्सलाम ने काहिन